अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम अज दी गल नाल मैं हाँ थोड़ा मेज़बान शाहिद सकलैन लक। वेखिया जाए तो पाकिस्तान की सियासत जो है वो ईद ते रमज़ान गुजरन के बाद जो है वो एक हंगामा खेज मरले च दोबारा दाखिल हो चुकी है। इकतदार के ऐवाना आले पासे वेखिया जाए या अदालत आले पासे केसां ते नज़र दौड़ाई जाए तो हर पासे एक कशमकश नज़र आ रही है। एक पासे हुकूमती इतिहाद है जिहदे विच मुख्तलिफ जमात शामिल ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दूजे जमात जिहदी क्यादत शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। ये जड़ा इतिहाद है वो एक मजबूत इतिहाद जड़ा आल दो बनिया तो है, पर इन्हों के अंदरूनी इख्तलाफात भी कदे कदे जड़ा सामने आ रहे हैं। और सवाल ये हो रहा है कि क्या ये इतिहाद वाकई मजबूत है या अंदरूनी इख्तलाफात दिया जड़ा है इन्हों के बुनियादा हिला रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जड़ा है और उसके अलावा जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उन्होंने क्या तो जानते हैं कि जी बड़े ज़बरदस्त इन्होंने आपस में तल्लुकात ने और सेम पेज ते ने, लेकिन पसे पर्दा जड़ा है वो तो पता है कि इख्तलाफात दी खबरां भी कई बारी सामने आ चुकिया ने। और क्या ये जड़े इख्तलाफात ने ये महज अफवाहां ने या वाकई हुकूमत वास्ते जड़ा है वो कोई खतरा भी बन सकते हैं। दूजे पासे तहरीक इंसाफ गल की जाए तो अपोजिशन की एक बड़ी वड्डी जमात है जनाब, और वही बड़े मुश्किल दौर तो बड़े अरसे तो गुजर रही है। चाहे वह अदालती केसेस होन, क्यादत के उत्ते दबाव हो, सियासी मैदान जड़ा महदूद होने की गुंजाइश हो, या बाकी जितने चैलेंजेस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जड़ा है वो सियासत उहदे नाल कमज़ोर हो रही है। ये जमात जड़ा है ये दावा कर दी है और जड़ा कहती है कि जी साड़ी अवाम में मकबूलीयत है जिसनों हुकूमत ते इत्तेहादी जमातां बिल्कुल भी मनण लई तैयार नहीं। और वो कहदियां ने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत और कबूलियत बाकी नहीं रही बल्कि उन्हें कमज़ोर जमात बन चुकी है। क्या एक मजबूत जमात है या नहीं? नाजरीन, अदालती माज भी वेख्या जाए तो इस वक्त जड़ा है वो सियासी मंजरनामे ते अदालत भी एक अहम मरकज़ बनी हुई है, क्योंकि अहम फैसले जोड़े केसेस दे आ रहे हैं और स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस दे वो ना सिर्फ वो जड़ा है किस्मत का तयन कर रहे हैं बल्कि मुल्क के जमहूरी मुस्तकबिल से भी असरअंदाज हो रहे हैं। तो क्या असी ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की सियासत जड़ा है वो हुण अदालतों के गिरद घूम रही है? एक और अहम पहलू भी है जिहदे उत्ते गल करनी चाहिए और सियासी जमातों के अंदरूनी इख्तलाफात ने जिहड़े जमातों के अंदर पाए जाते हैं उहदे विच मुख्तलिफ मामलात दे उत्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून इन्हों के जोड़े अंदरूनी खबर पार्लिमानी जमातों के पार्लिमानी पार्टियों के इजलासों के अंदरूनी खबर जो बाहर आते हैं तो नज़र आता है कि इन्होंने पार्टियों के अंदर भी ग्रुपिंग मौजूद है जी कि किसी भी सियासी जमात को अंदर तो जड़ा है वो कमज़ोर करने लई काफ़ी होंदी है। ये भी है और अज के प्रोग्राम में साड़ी कोशिश होएगी कि एक तो सियासी मामले पर गल करिए, दूजा तुहानूं पता है कि रिसेंटली जी कि ईरान अमरीका इसराइल वाला मामला शुरू होया है और दोवां पासों को जो हमले जारी रहे। ये जड़ा है वो ईरान वाले पासे शहादत हुई, दूजे पासे हलाकत दावे किए गए और ईरान अमरीका जंग के सूरत हाल अख्तियार कर रही है कि कुछ हो रहा है। ये अलावा पाकिस्तान तो अफगानिस्तान का जोड़ा आपस का मामला है वह भी माह रमज़ान के महीने के कशीदगी का शिकार रहा है। ऑपरेशन गज़बे इलाक के तहत पाकिस्तान की अफवाज ने जड़ा एक जारहियत की गई सी अफगान तालिबान रजीम की तरफ को उन्हों का भरपूर जवाब दिता और काफ़ी जड़ा है वड्डे पैमाने के उत्ते तबाह जड़ा किया गया। पोस्टां भी, एमुनेशन डिपूज भी, मुख्तलिफ मकामात ते हमले करके दहशतगर्दां के जितने भी सहूलतकार सन या दहशतगर्दां के जितने ठिकाने सन उन्होंने भी निशाना बनाया गया। ये सारा मामला जड़ा है ईद तो पहला सानू नज़र आया अपने जड़े मुल्क के हालात ने उहदे विच। ये सारे मामलात किहड़े पासे जा रहे हैं? क्या ये जी हुकूमत है मौजूदा है मुद्दत पूरी करेगी या पोजीशन या कोई वड्डा सियासी सरप्राइज़ आने वाले दिनों तहरीक एहतजाज कोई मामला बन सकता है? इन्होंने आपस में मुज़ाकरात हो सकते हैं और क्या मुल्क कोई नवा सियासी सैटअप आ सकता है? कोई जड़ा ये जितने भी सवालात ने इन्होंने जानने लई और इन्होंने गलबात करने लई साढ़े नाल जनाब सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब वफाकी वजीर ने साबिक तुसीं जानते हो और सीनियर सियासतदान ने मौजूद ने। इन्हों तो पूछांगे कि मुल्क की सियासी सूरत हाल और फिर ईरान अमरीका जंग के हवाले नाल कुछ सवाल इन्हों तो करेंगे कि किहड़े पासे जांदी नज़र आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब तुसीं प्रोग्राम शिरकत की। सब तो पहला तो मैं चाहांगा कि ये जी साडी मुल्क की असी तो हूँ क्योंकि पाकिस्तान रहने और सियासत नाल ही साढ़े तो रोज़ उठन बैठन है और सारे मामलात ने। दसो ये जी सियासी सूरत हाल है, मैं मजमूई तौर पर गल कर रहा किहड़े पासे नज़र आ रही है? मुल्क की सियासत को किस तरह वेख रहे हो तुसीं? देखो इस वेले मुल्क की जी सियासी सूरत हाल है अमूमी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ जी ਉਹ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜੰਗੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਜਨ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੋ ਕੇ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਵੀ ਨੇ, ਗੋ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੈਰ मतलब लचकदार रवैया है और वो मुफाहमत के बजाय माहौल ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਇੱਕ ਹੈ ਟੈਂਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ, ਆਵਾਮ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਹਰ ਹਾਲ ਇੱਕ ਗੈਰ ਮਹਿਸੂਸ ਜਿਹਾ ਤਾਉਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਠੀਕ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਔਰ ਮੁਲਕ ਲਈ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਯਕਜਹਿਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸਟ੍ਰੈਸਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਦਿਫਾਈ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਠੀਕ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਠੰਡਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਇਸ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਜੀ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੈਲੰਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਵਾਮ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਿਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਠੀਕ ਹੱਥਾਂ ਹੈ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। तो मैं समझना इस वेले सबसे बड़ा चैलेंज सियासी ते हुकूमत के सामने है और ये मैं तुम दसदा कि एक काम सही जिम्मेदारी जिहड़ी होती है ये बहरहाल हुकूमत की होती है। ये ओपोजिशन दी या आवाम दी भी जिम्मेदारी से ताउन करना होता है, लेकिन रास्ता बनाना जिहड़ा है वो हुकूमत की जिम्मेदारी। मोहम्मद अली दुनानी साहब नाल ही रहना सर, एक छोटा जिहा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आवांगे। वेलकम बैक नाजरीन, साडे नाल मौजूद ने सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुनानी साहब। मोहम्मद अली दुनानी साहब, साडे मुल्क च एक मामला है जिन्होंने बड़ा जिहड़ा है वो डिस्कस किया जाता है और वो कहा जाता है मकबूलियत और कबूलियत। एक जमात दावा करती है जी असी मकबूल हाँ, दूजी कहती है जी मकबूलियत के नाल कबूलियत भी होना बड़ी जरूरी होंगी है। तो ये दसो कि जी साडी जिहड़ी हुकूमत है वो जिहड़े रीसेंट पास्ट की अगर मैं गल करां तो बैनुल अक़वामी जिहड़ा है सतह के उत्ते बड़ी एक्सैप्टेबल रही है, बड़ी मकबूल रही है और जिहड़ा है बड़े एप्रीशिएट भी किया गया सदर ट्रंप की तरफों, दूजे ममालिक की तरफों। तो ये दसो कि जिहड़ी मुल्क की अंदरूनी सूरत हाल है इहदे हवाले नाल लोगों की अगर मैं गल करां और इन्हां दे जिहड़े मामलात ने वो वजह क्या बन रही है कि जी अंदर भी इन्हां दी वाकई है मकबूलियत है और अंदर दे मामलात इन्हां दे ठीक ने जिहड़ी साडी हुकूमत है। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਹਨੀ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਖਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਖਾਬੀ ਅਮਲ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਇਤਮਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। और दूजी गल ये है कि देखो ना जी अब ईरान के उत्ते बमबारी हो रही है और इतने मतलब मुश्किलात ने अज इतने खतरात ने, उस तो बावजूद जो आवाम सड़कों ते निकले ने जी जी यकजहती ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾ। ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਗੈਰ ਤਹਫੁਜ਼ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਰਵੱਈਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ अब
बैरूनी तौर ते पाकिस्तान दी अफवाज दी कुर्बानियां दी वजह नाल पाकिस्तान दी सरहदात दी मजबूती दी वजह नाल दुनिया और पाकिस्तान दी इस वेले जिहड़ी ठीक जियो पोलिटिकल लोकेशन है ਉਹਦੀ वजह नाल और एक होर गल जिहड़ी कि एडमायर करनी चाहिदी है वो इस वेले जिहड़ी साडी जी डिप्लोमेसी है साडे फॉरेन ऑफिस दी जिहड़ी परफॉर्मेंस है ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛੀ परफॉर्मेंस है ਇਹਦੀ वजह नाल पाकिस्तान दी दुनिया ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ है ठीक है और एक मुकाम है लेकिन वो मुकाम जड़ा है वो पाकिस्तान की सरहदा के अंदर ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा जड़ा बाहर इज्जत है वो अंदर इज्जत कमाई नहीं जा सक रही क्योंकि आपस में एक तकसीम है एक टकराव है और एक गैर मफाहमियाना सही रवैया है जिसकी वजह नाल असी अंदर वो माहौल नहीं पैदा कर सक रहे जिसकी वजह नाल बाहर साडी इज्जत भी बढ़ सकती है और साडे मुल्क के अंदर मसाइल भी घट हो सकते हैं सर ईरान अमरीका जंग की अगर गल की जाए और ये भी हुई और सूरत हाल तो अंदाज़ा है तो ईरान अमरीका और इसराइल ने आलमी सतह पर बैन अवी सतह पर कहा गया कि जी उन्होंने जड़ा है वो बैन अवी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है जड़ा है और उन्होंने कोई चीज़ मद्देनज़र नहीं रखी जिन्हों कोई कानून या कोई कायदा या आइन कहा जाता है तो ये दसो कि ये जो मामला इन्हों किस तरह वेख रहे हो जड़ा इसराइल और अमरीका ने जारियत की ईरान के खिलाफ देखो जनाब अमरीका का ਜਿਹੜਾ एक्शन है और इजराइल का एक्शन है ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ जी ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਕਦਾਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹ ਇੰਨੇ मतलब अमरीका एक सुपर पावर है और एक बहुत बड़ी हैसियत है ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ठीक ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਰ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਹੇ ਨੇ जी जी ਮਤਲਬ ਅਮਰੀਕਨ ਕਿਆਦਤ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜ ਦਿਓ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਓ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਮਤਲਬ ਇਹ ਔਰ ठीक है ਜਿਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬੜਕਾ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮਨਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ठीक ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹ ਮੁਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ जी ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ठीक है ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਵੀ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵੱਡੀ ਮੁਕਾਮ ਹੋਵੇ ਹੈਸੀਅਤ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ सही ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਯੂਐਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਦਾਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਰੀਕਨ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ठीक ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪ ਖਲੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੋ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅਮਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ठीक ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ जी जी ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਦਰੂਦ ਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮੁਸਲਸਲ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਵੀ ठीक है ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਵੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਅਮਰੀਕਾ सही ਜੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਤਖਬ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਡਿਵਾਈਡ ਤੋਂ ਬਾਲਾਤਰ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ठीक ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰਨ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਪੂਰੀ जी जी ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਖਤਰਾਤ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਦੀ ਤਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਧਕੇਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਜਿਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਨੀ
अन्नी ताकत और एक जाहिल ताकत के तौर पे जड़ा है वो एक्ट कर रहे हैं। तो ये ठीक मेरा है ख्याल है कि बहुत ही अफसोसनाक, ये दुनिया की तारीख का स्याह तरीन साडी जिहड़ी मतलब रीसेंट हिस्टरी इन्ना स्याह इकदामात मैनू तारीख जी नजर नहीं आते कि किसी मुल्क ने कीते। सर ब्रेक द टाइम हो गया सर छोटा जिहा ब्रेक ले लेना ब्रेक के बाद वापस आवांगे तो कुछ मजीद गल करेंगे प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद साढ़े नाल मौजूद ने मोहम्मद अली दुरानी साहब। मोहम्मद अली दुरानी साहब अमरीका जिस मुल्क भी गया जिथे भी गया उन्होंने इराक की या जेडे वेनेजुएला जिथे भी कोई मामला किया या किसी दूसरे मुल्क की तो उन्होंने ये कोई ना कोई जड़ा लॉजिक देंगे ने जेह्ड़े कि बड़ी मतलब कोई मैं कहां कि जो कोई लॉजिक तो कहते हैं कि साड़ी लॉजिक है लेकिन उसका बाद पता चलता कि वो बिल्कुल ही झूठ बोलिया सी उन्हें। तो इतने वो कह रहे हैं ईरान कि जी असी पहले जो उन्होंने एक मामला से कह रहे सन कि जी असी रिजीम चेंज करने वास्ते आए हैं। तो ये दसो कि क्या कोई रिजीम चेंज इतने हो सकता सी ईरान और दूजा क्या है कि रिजीम चेंज की जी कोशिश सी वो सिर्फ जो अमरीका का मकसद सी और रिजीम चेंज थी या कुछ और भी सी। देखो मैं तो तुम दसिया कि इन्होंने ये जड़ा कदम चुकिया है ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ कोई अकल भी नहीं है, दानिश भी नहीं है, जी कोई असेसमेंट भी नहीं है, कैलकुलेशन भी नहीं है, कोई हिस्ट्री का इदराक भी नहीं है। देखो रजीम चेंज करने ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਜ਼ੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਰਜੀਮ ਤੇ ਚੇਂਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ, ਰਜੀਮ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ठीक ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ईरान एक मुख्तलिफ मुल्क है और ईरान की जियोग्राफी तुसी वेखो, ईरान की तारीख वेखो, ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੇਖੋ, जी जी ਉਹਦੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਮੋਜੀਨਿਟੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹ ਹੁਬੁਲ ਵਤਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਹੋਣ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। तो ऐसी सूरत हाल ये सोचना कि असी किसी 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ठीक ਔਰ है ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗ੍ਰॉस ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਕਮ ਫਹਿਮ ਕਮ ਇਲਮ की ਆਦਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। सर क्या वजह नज़र आ रही है ये जो तालिबान रिजीम है दहशतगर्द सहूलतकार बने ने दहशतगर्दा ਨੂੰ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ और उन्होंने खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं करते ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ जी ਮਤਲਬ ਇਲਾਕਾਈ ਲਿੰਕੇਜ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ ठीक ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਆਵਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੇਖੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ इजराइल ਦਾ जी जी ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਨਫਲਿਕਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ठीक है ਕੀਤੀ ਰੂਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਫਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ये तो ऐसी सूरत हाल अफगाना दा अफगान लीडरशिप का ਜਿਹੜਾ रवैया है मेरे ख्याल मतलब गैर ठीक मतलब समझदाराना है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हिकमत ਜਿਹੜਾ ਹੈ हिकमत ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ट्रेडिशनल जी हिकमत है ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਔਰ मतलब ਇੱਕ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇੱਕ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ठीक है ਦਾ ਅੰਸਰ ਹੈ। तो फिर सर ये भी दस दो ना कि ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਇਹਦਾ। ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੈਕਿੰਗ ਦੇਣਗੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਜੀ ਔਰ ਅਗਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਸਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਐਂਪਟ ਕਰੀਏ।
ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਐਮਪਟਿਵ ਇਕਦਾਮਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੌਕਫ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੀ ਜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਏ ਹੋਏ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਡਿਊਰੈਂਟ ਲਾਈਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਲੌਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਵੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦਿਫਾع ਠੀਕ ਦਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਦੀ ਹਿਕਮਤ ਅਮਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੈਕਟੈਂਸ ਦੀ ਮੁxtਲਿਫ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ 'ਚ ਮੁਲਵਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਲੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਲੁਕ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਲਿੰਕੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੂਵਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਕੂਵਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਨਰੈਸਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਵਾਮਿਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਫੀ ਸੋਚ ਔਰ ਇਸ ਮੰਫੀ ਸਹੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਔਰ ਤਾਰੀਖੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰਵੱਈਏ ਆਪਣੇ ਇਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕਫ, ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਠੀਕ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਕਫ ਹੁਣ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਮੈਂਡ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਜੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਦੁਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਦੁਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਤਿਹਾਦੀ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਖਤਲਾਫਾਤ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੈ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ? ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੱਧ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਤਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਰਾਏ ਦੇ ਬਰਅਕਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਇਕਤਦਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਨੂਨ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੰਗ ਇਕੱਠੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ 3 ਲੈਗ ਰੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਠੀਕ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਰਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਫਾਈਂਗ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਔਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ ਜੀ ਦੇਣਾ ਜੀ ਔਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਜ਼ਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਸੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਰੂਸੀਅਤ ਆਪਣੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਔਰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਟਕਰਾਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਫੁਜ਼ ਦੇ ਦੇਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰਾਚੀ ਔਰ ਸਿੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸੀ ਕਿ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਅਨਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਇਨਵੈਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਸਿੰਧ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਆਪਣੇ ਪਰਖਸ ਇਤਨੇ ਮੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਔਰ ਠੀਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਇਦਾਰੇ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਆਈਨੀ ਤਰਮੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਂਝ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਰੇ ਮਈਸ਼ਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹ ਜ਼ਾਤੀ ਮਈਸ਼ਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਰੂਫ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵੀ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਮਿਡਲ ਈਸਟ 'ਚ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਗਰਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਸਟ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਇੱਕ ਅਨਰੈਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੋ। ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਬਦਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਮੁਲਕ ਲਈ। ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ। ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਵਿੱਚ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਖੌਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਨਾਪੈਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ, ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਦੁਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਹੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। इंशाअल्लाह ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।